الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المؤمنون، أنتم في أوقات فضيلة. ها شهر الحج الأول قد انتهى، وجاء شهر الحج الأكبر. أنتم في آخر أول الشهر الحرام وبداية أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، العشر التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الأيام. نحن في أيام الحج، والحج من أعظم أركان الإسلام الخمس، من أعظم أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام امرئ إلا بالإيمان بها وبالإتيان بها حسب اختلافها. هذا الحج هو الركن الأعظم الخامس في أركان الإسلام، وجب بكتاب الله سبحانه وتعالى نصا، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين، بل مذ رفع إبراهيم القواعد من البيت ما زال العباد يحجون إلى بيت الله الحرام، من يوم قال الله سبحانه وتعالى لخليله وأذن في الناس بالحج يأتوك، مذ ذلك اليوم ما زال الناس يتوافدون إلى بيت ربهم من كل فج عميق، يأتون على كل ضامر، ويأتون على أرجلهم، تهفو إلى بيت ربهم قلوبهم، يقطعون الصحاري والقفار، ويقطعون مسيرة شهور وأسابيع وأيام. أيها المؤمنون، لقد قال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقال: إن الله أمركم أن تحجوا فحجوا، بل حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يسارعوا في الحج، قال: من أراد الحج فليسرع، وعلل ذلك بقوله أن الصحيح قد يمرض، وأن شيئا
قد يضل وأن أمرا قد يحدث بل جاء في الحديث أن من استطاع الحج فلم يحج لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الحج من ذلك أن الحجاج ضيوف الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله والحاج والمعتمر ضيوف الله ناداهم فلبوا وسألوه فأجابهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الله سبحانه وتعالى لنفرا يقبال الله مؤمنوች አላህን ጌታችሁን ፍሩ ይላል አሁን ያለንበት የመጀመሪያውን የሐራም ወሮችን ጨርሰን ወደ ሁለተኛው ወደ ትልቁ እየገባን ነው ያለነው ይሄ ጊዜ የሐጅ ጊዜ ነው ሐጅ ከአርካን الاسلام ትልቁ ከመባሉት አምስተኛው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡንየ الاسلام على 50 አሉ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ላይ እስላም መሰረቶቹ አምስት ነገሮች ናቸው በአምስት ነገር ላይ የተመሰረተ ነው አሉ አንደኛው ሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ከአላህ ውጪ መመለክ የለም ብሎ አውቆ በቀልብ እርግጠኛ ሆኖ ያንን ነገር ወደ ተግባር ደግሞ ቀይሮ በምላሱም ተናግሮ ለሰውም ሙስሊም መሆኑን አውጆ በሰዎችም ላይ ሙስሊም መሆን እንዳለባቸው መመስከር ማለት ነው ሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ይሄ ነው አሉ የመጀመሪያው ይሄንኛው ማንንም ሰው ጊዜም ማይሰጠውም ማንንም ሰው እኔ ያልቻልኩትም የሚባል ነገር የለም ሲቀጥል ሁለተኛው ወኢቃሙ الصلاه አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላትን ቀጥ አድርጎ መስገድ ነው አሉ ይሄም ሶላት እስከወጀበበት ሰውየው በምንም ምክንያት ሊያሳልፍ ወይም ልተው አይችልም ጊዜም አይሰጠውም ማለት ነው አቅምም አይጠየቅበትም ሶስተኛው ዘካ መስጠት ነው አሉ ዘካ መስጠት ያ ማመኑ ግዴታ ነው እያንዳንዱ ሰው ላይ በተግባር ሲመጣ ግን ያው የወጀበበት ሰው ነው የሚሰጠው አንድ ሰው ወጅቦበት ካልሰጠ ወንጀለኛ ይሆናል ይጠየቅበታል አይወጅብብኝም ካለ ከእስላም ይወጣል ግን ሳይወጅብበት 100 ዓመትም ኑሮ ሰውየው በሞት ዘካ ሳትሰጥ ሞትክ ተብሎ አይጠየቅ ዘካ ዋጅብ ነው ግዴታ ነው አርካን እስላም ነው ብሎ እስካመነ ድረስ ማለት ከዛ ረመዳንን መጾም ነው አሉ አራተኛው ረመዳንን መጾም እሱም በችሎታ ላይ የተመሰረተ ነው እንደ ዘካ ማለት ነው ያልቻለ ሰው አይወጅብበትም የሚችል ሰው ደግሞ ይጦማል ማለት ነው እዛም መፍታት የሚፈቀድለት ቀዳ ማውጣት የሚኖርበት ወኢላ አኺሪህ ዝርዝር ነገሮች ይኖሩታል አምስተኛው አሁን ያለንበት አምስተኛው ደግሞ ሐጅ ነው አሉ ወሐጁል በይት የአላህ Subhanahu Wa Ta'alaን ቤት መጎብኘት እዛ መካ ሄዶ የሐጅ ስነ ስርዓቶችን መከወን መተግበር ነው አሉ ይሄም በመቻል ላይ የተመሰረተ ነው من استطاع إليه سبيلا ለመሄድ የቻለ አሉ من استطاع إليه سبيلا ማለት መሄጃ ያገኘ አቅሙ ፈቅዶለት የሚሄድበት የሚጓጓዝበት መጓጓዣ ያገኘ ከዛ ስንቅ ያገኘ ማለት ነው ለቤተሰቡ በቂ ስንቅ የሚኖሩበት ኑሯቸው ከዛ እዛ አድርሶ የሚመልሰው ገንዘብ ካገኘ ይወጅብበታል ማለት ነው ይሄ ማለት ሐጅ የሚወጅብበት ሰው ቀላል ሰው አይደለም ብዙ ሰው ላይ ነው የሚወጅበው ማለት ሰውየው ቤተሰቡ እሱ እዛ ደርሶ እስኪመለስ ድረስ እየበሉ እየጠጡ
ሳይቸገሩ የሚጠብቁት ለመጠበቅ የሚያስችላቸው ነገር ካለው ከዛ የተረፈው ገንዘብ ደግሞ አድርሶ የሚመልሰው ከሆነ ሐጅ ወጅቦበታል። ሐጁን ሳያደርግ ከሞተ ይሄ ሰው ይሁዳ ሆኖ ሞተ ነሳራ ሆኖ ሞተ ምንም ልዩነት የለውም ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ትልቁን አርካን الاسلام አንዱን ስለተወ ማለት እስላም ከአምስቱ አርካኖች አንዱ ከጎደለ ወይም ሰውየው መተግበር እየቻለ ካልተገበረ ችግር ስለሆነ አንድ ሰው ምንም ማድረግ አልቻለም የሚያደርግበት ሐጅ የሚያደርግበት ካላገኘ ሐጅ ዋጅብ ነው ግዴታ ነው አርካን الاسلام ነው ብሎ አምኖ አላህ ካስቻለኝ አደርጋለሁኝ ብሎ ሳያደርግ ግን ሳይችል ቀርቶ ሳያደርግ ምንም አመት ይኑር በሞት አላህ ይጠይቀው ኢዘን ከአምስቱ አርካኖች አንዱ ነው። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል ወሊላሂ ዐለ الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ሐጁን ለማድረግ እስከቻለ ማንም ሰው የአላህ ሐቅ አለበት ቤቱን ይጎበኝ ይላል የአላህን ቤት መጎብኘት አለበት ይላል። ومن كفر فإن الله غني عن العالمين መጥቶ ሐጅ ያላደረገ ወደ መካ ሄዶ ሐጅ ያላደረገ እየቻለ ይሄ ከፍሯል። የከፈረ ሰው ይክፈር አላህ ከማንኛችሁም የሚፈልገው ነገር የለም የተብቃቃ ነው። ሄዳችሁ እዛ መጎብኘታችሁ ለአላህ የሚጨምር ነገር የለውም መተዋችሁ ደግሞ የሚቀንስ ነገር የለውም። ሆኖም ደግሞ አላህ ባሮቹ ደግሞ ሁሌ ልባቸው እዛ የተንጠለጠለ ነው ለመሄድ ሁሌ እንደቋመጡ ይኖራሉ። ትንሽ ድል ባገኙ ቁጥር ያው በረው እዛ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሰዎች የ3 ወር የ6 ወር መንገድን ያቋረጡ ሐጅ ሲያደርጉ ነበር። المغرب الاقصى ከሚባሉ ሀገራት ድሮ ሰዎች በእግር ሐጅ በሚደረግበት ጊዜ 6 ወር ነበር የሚጓዙት በእግራቸው ማለት ሐጅ ሊደርስ ይሄ አሁን ያለንበት ቀን ሊደርስ 6 ወር ሲቀረው ተዘጋጅተው ስንቃቸውን አዘጋጅተው ጉዞ ይጀምሩ ነበር ማለት 6ቱን ወር ተጉዘው እዚህ ሲደርሱ የሐጁ ጊዜ ይደርሳል። ሐጃቸውን አድርገው ጨርሰው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እንደገና 6 ወር ይጓዙ ነበር። ይሄ በተጨባጭ የተደረገ የተሰራ የተኖረ ጉዳይ ነው። ከዚህ ከሐበሻማ ሰዎች በእግር በቀላል ነው የሚከደው እዚህ እኮ ነው ምንም እኮ ሩቅ መባል አይደለም ጎረቤት ነው። በአንድ ጊዜ ሶላት የምንሰግድበት ነው የተባለው። ኢዘን ሐጅ በጣም ትልቅ ስራ ነው ብዙ ፈዳኢሎች አሉት። በመጀመሪያ ደረጃ ሐጅ ዋጅብ ነው ዋጅብነቱም በሩክን ደረጃ ነው ያለው እንዳውም ማድረግ ባይችል እንኳን ሰውየው ሐጅ ዋጅብ ነው ብሎ ማመን አለበት ባያደርግ እንኳን ማለት አይወጅብም እኮ ምን ያደርግለታል አላህ ካለ እስላም አይደለም ይሄ ሰው። ፈዳኢሉ ደግሞ ብዙ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ላይ ያለ ሰውና ለሐጅ ለዑምራ እየተጓዘ ያለ ሰው ተመሳሳይ ናቸው አሉ። ሁለቱም አላህ ጥሪ ያቀርበላቸው ጥሪውን እሺ ብሎ የአላህን ጥሪ የተቀበሉና ቦታው ላይ የተገኙ ናቸው ባሮቹ ናቸው። አላህም የሚፈልጉትን የሚጠይቁትን ነገር ሁሉ ያደርግላቸዋል አሉ። ብዙ ነው ፈዳኢሉ። እንደሁም ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ታዋቂ ሐዲስ ነው ይሄ። አላህ እንዳዘዘው አድርጎ የተሰራ ሐጅ ጀነት ካልሆነ ሌላ ምን እንዳይለውም አሉ። እንዲህ ነው ተብሎ ምን ነገር የለውም በ10 በ20 በ700 የሚባል የለም። አላህ ነው የሚያቀው አጅሩን ማለት ነው የሚያስገኘው። አንድ ሰው من حج لله ለአላህ ብሎ ሐጅ ያደረገ فلم يفسق በዛ በሐጁ ውስጥ ولم يرفث ፍስቅ ያልሰራ መጥፎን ነገር ያልተናገረ አላህ የሚጠራውን ነገር ያላደረገ رجع እናቱ ስትወልደው ካለ ወንጀል እንደተወለደው ይመለሳል አሉ። ወንጀል የለውም በቃ ታጥቧል ሙሉ ወንጀሉ ይሰረዝለታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ሐጅ ትልቅ ስራ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ያደላቸው ባሮቹ ናቸው
የሚሄዱት ራሱ መቻሉ ብቻ ማይወስደውም ሰውየው እየቻለ ማያደርገው ሰው ቁጥሩ ብዙ ስለሆነ በጣም ብዙ ስለሆነ ብዙም ብቻ ሳይሆን አላህ የወፈቀው ሰው ነው የሚሄደው ማለት ነው። የሚወጅበው ሰውየው መሄጃ ካገኘ ነው። من وجد الراحلة والزاد መጓጓዣና ስንቅ ያገኘ ሰው ነው ብለናል። መንገዱ ሰላም ከሆነ ሄዶ ሐጁን ለማድረግ በቂ ጊዜ ካገኘ ሐጅ ወጅብበታል። ምን ከሆነ ሰውየው ሙስሊም ከሆነ ዓቂል ከሆነ እና ባሊግ ከሆነ እንዲሁም ጫዋ ከሆነ ማለት ነው። ግን አንድ ሰው ሐጅ ሳይወጅብበት ገንዘብ የለውም ሐጅ ለማድረግ ግዴታ የሚሆንበት ገንዘብ ሳይኖረው ቀረና ግን በሆነ አጋጣሚ እዛ አካባቢ ቢደርስ ካለ ወጪ ሐጅ ማድረግ ብችል ያው ማድረግ ይኖርበታል፣ ሐጁም ይሆንለታል። ሆኖም አንዱ በሰው ገንዘብም ቢሆን ጓደኛ ሁነኝ ብሎ ቢወስደውና ሐጅ ቢያደርግ እሱ ሳይወጅብበት ሐጀተል እስላም ሆኖ ይቆጠርለታል። አይደለም መረ ሰውየው ተበድሮም ሳይወጅብበት ሐጅ ቢያደርግ በኋላ ገንዘብ ቢያገኝም እንዳደረገ ይቆጠራል፣ ሐጀተል እስላም ሆኖ ይያዝለታል። ሐጅ شروط الوجوبና شروط الصحة ተብሎ ለሁለት የሚከፈሉ ሽሩጦች ስላሉት ሌላ ሐጅ መዋቂቶች አሉት። አሁን ያለንበት አንዱ መዋቂት ነው። መዋቂቱ መካኒየቱንና ዘማኒየቱን ይባላል። በቦታ ደረጃ ሐጅ ማድረግ የፈለገ ሰው ኢህራም ሳያደርግ ማለፍ የማይፈቀድለት ቦታዎች አሉ ወደ ሐረሙ አቅጣጫ ሲጓዝ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ጊዜ ነው። በፈለጉበት ሰዓት ተንስቶ ሐጅ ነይቻለሁኝ ማለት አይቻልም። 3 ወራቶች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الحج أشهر معلومات ሐጅ በተወሰኑና በታወቁ ጊዜያት ነው የሚደረገው ብሏል። አንድ ሰው ይሄ አሁን ያለንበት ወር ከገባ ጀምሮ ቀድሞ ያለው ወር ረመዳን ከገባ ጊዜ ጀምሮ ሐጅ ኢህራም ማድረግ ይችላል ማለት ሐጅ ኢህራም ማድረግ ይችላል። ግን ሙህሪም ሆኖ መቆየት ይኖርበታል እንጂ የሚተገበረው አሁን እየገባ ያለው ወር ላይ ስለሆነ ቦታዎቹን በተመለከተ የተወሰኑ ቦታዎችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሰይመው ማንንም ሰው በየትም አቅጣጫ ሲመጣ እነዚህን ቦታዎች ማለፍ የለበትም ኢህራም ሳያደርግ ብሎ ያስቀመጧቸው አሉ። እንደኛ ሀገር ከዚህ በምንጓዝበት ጊዜ 3 ሁኔታዎች ነው ሊኖሩ የሚችሉት። አንደኛው በረራው ከዚህ ተንስቶ በየመን አርጎ በጁዳ ከተማ ሲያርፍ ማለት ነው። በረራው በጁዳ ከተማ በደቡቡ በኩል ከሆነ የሚሄደው የለምለም የሚባለውን ቦታ ሲደርስ እዛው አየር ላይ ሆኖ ኢህራም ማድረግ ይኖርበታል። ኢህራም ሳያደርግ እዛ ቦታ ላይ መድረስ የለበትም ማለት ነው። አንድ ሁለተኛው በዚህ አድርጎ ደግሞ በኤርትራ በኩል እንደማለት ነው። ይሄ በዛ በኩል አድርጎ ሲገባ ደግሞ ወደ ጁዳ ማለት ነው። ያ ጁህፋ የሚባል ቦታ አለ። ያ ቦታ ስቅጣጭ ኢህራም ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው በረራ ላይ ያለ። በሁለቱ መካከል ግን ቀጥታ ባቋራጩ ከሆነ በረራው ኢህራም ማድረግ አይጠበቅበትም። እዛው ጁዳ ከተማ ሲወርድ ኢህራም ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ ከሶስቱ አንዱን አማራጭ ያው በረራው ቀድሞ ከታወቀ ማለት ነው መስመሩ ቤት መስመር እንደሚከድ ብዙ ጊዜ ላይታወቅ ይችላል። ከሆነ ደግሞ ሰውየው እዚሁ ከቤቱ ኢህራም አድርጎ መነሳት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ጉዞው ፈጣን ስለሆነ ጉዞው ፈጣን ካልሆነ ግን በእግር ወይም ደግሞ በመኪና ከሆነ የሚጓዘው እዛው ቦታ ሲደርስ ነው ኢህራም ማድረግ የሚወደደው። ቀድሞ ኢህራም ማድረጉን ይጠሉታል ፉቃሃዎቹ ብዙዎቹ ቢሆንም ማለት ነው ቢሆንለትም። ግን አሁን በረራ ፈጣን ጉዞ ነው ስለሆነ ቀድሞ ዝግጅቱ ትንሽ ጊዜ ስለሆነ የሚፈጀው ከዚህ ኢህራም አድርጎ መሄድ ይችላል ማለት ነው ሐጅ የሚያደርግ ሰው። ኢዘን ሐጅ በጣም ትልቅ ስራ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን በትልቅ ጥሪ የጋበዘበት ትልቅ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረቢያ ነው ማለት ነው። ማንም ሙእሚን ሐጅ ለማድረግ ፍላጎት ሊኖረው ይገባል። ለማድረግ ደግሞ አቅሙ ሲኖረው ቶሎ ብሎ ማድረግ ይኖርበታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅ ማድረግ የፈለገ ሰው የቻለ ቶሎ ብሎ ያድርጋሉ። ምክንያቱም ሊታመም ይችላል ሰውየው አሉ። የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል አሉ።
በግመል የሚጓዝ ከሆነ ግመሉ ልጠፋበት ትችላለች በገንዘብ ከሆነ ደግሞ የሚጓዘው እንዳሁኑ ገንዘቡ ልጠፋበት ይችላል በሌላ ሐጃ ላይ ሊውል ይችላል እሱ ብቻም አይደለም የሆነ ሐጃ ሊያጋጥመው ይችላልና ሰው ከቻለ በኋላ ሳይችል ቀርቶ ያ ነገር ግዴታ ሆኖ እንዳይቀርበት ቶሎ ብሎ ያድርግ ብለውም አዘዋል ማለት ነው እዚህ ሐጅ ላይ ያሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐጃቸውን ይቀበላቸው እኛንም ለሐጅ አላህ ይወፍቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ቤቱ ለመጓዝ መንገዱን ሁላ አላህ ያግራልን ሐጁንም ዑምራውንም ለማድረግ አላህ ይወፍቀን አላህ ያስችለን ምናደርግበትንም ገንዘብ አላህ ይስጠን ሐጅ አርካን الاسلام ስለሆነ በምንም አይነት ምክንያት ሐጅን ማድረግ መተው አይቻልም በግለሰብ ደረጃ ቅድም እንዳልነው ነው በህብረተሰብ ደረጃ ደግሞ ለምሳሌ እንዲህ ስለሆነ ምንም አይነት ምክንያት ቀርቦ ሐጅን አንሄድም እኛ ዘንድሮ ማለት አይቻልም ይሄ በሐጅ ከመክፈር እኩል ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ገንዘቡ ስለበዛ አይባልም ያንን ብዙ ገንዘብ ከፍሎ መሄድ እስከቻለ ድረስ መሄድ ነው ያለበት ገንዘቡ በዝቷልና እቀራለሁኝ አታድርጉ ሐጅ አይባልም ወይም ደግሞ እንደዚህ ስለሆነ ምንም ይሁን ምን ፖለቲካዊም ሆነ ሌላ ምክንያት አቅርቦ ሐጅን አታድርጉ ወይም አናደርግም እንተዋለን ማለት አይቻልም ሰው እየተቸገረም ሰው እየተራበም ሐጅ ማድረግ የወጀበበት ሰው ሂዶ ይደረጋል ሐጅ በሐጅ ቦታ ሐጅ ከማድረግ ደሃና ብላ ሐጅ ከማድረግ ሰደቃ ሰድቅ ስንት ተቸጋሪ አለ አይባልም ሰውየው ሐጀተ الاسلام ያደረገ ከሆነ የወጀበበትን ሐጅ ተጨማሪ ዝም ብሎ በያመቱ ይሄርኩ አደርጋለሁኝ ካለ ይሄ ግለሰብ አሁን ሐጅ ባደርግ ይሻለኛል ወይስ ቢሰድቅ ይሻለኛል ብሎ ከጠየቀ ብቻ ያው ኢጅቲሃድ የሚያደርገው ሙፍቲ የሆነው ሰው አንተ ብትሰጥ ይሻላል ከምታደርግልለው ይችላል ከዛ ውጪ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በደፈናና በድፍረት ሐጅ ማድረግ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም ማለት ነው አንድ ሰው ሐጅን ከምታደርግ ሰውን ብታበላ ይሻላል ብሎ ከተናገረ ይፈስቃል ፋሲቅ ነው ይሄ አላህ ዘንድ ይጠየቅበታል ወንጀለኛ ነው መቀጣትም ይኖርበታል حكمه ይሄን ይመስላል هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله سبحانه وتعالى دنياችንን ያሳምርልን አኺራችንንም አላህ ያሳምርልን ኻቲማችንንም አላህ ያሳምርልን الله سبحانه وتعالى ዒባዳችንን ሁላ ይቀበለን ለዒባዳ ምቾቱን አላህ ይስጠን ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر